أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا نذير له لا ند له ولا ضد له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وطبيب أمراض قلوبنا وقرة أعيننا وروح أرواحنا وسندنا ومولانا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله سيد المرسلين وخاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من وجد سعة لأن يزحف فلم يزحف من وجد سعة لأن يزحي فلم يزحف فلا يدخل مصلانا أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما أبدا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم हजार बार बिशोयम दहन बमश्क गुलाब हजार बार बिशोयम दहन बमश्क गुलाब हनूज नाम तो गुफ्तम हजार बे अदबी दुर्पेशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दुर्पेशानी ने तेरे कतरों को दरिया कर दिया दिल को रोशन कर दिया आँखों को बीना कर दिया किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम किसकी हिकमत ने यतीमों को किया दुर्रे यतीम और गुलामों को ज़माने भर का मौला कर दिया खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर
खुद न थे जो राह पर औरों के रहबर बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। आदमियत का गर्द सामा मुहैया कर दिया। एक रब ने आदमी का बोल बाला कर दिया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहतरम हाज़रीन और ज़मा ढेरो क़दरमंद इज़्ज़तमंद मुसलमानान वरुणो दा नन्नाए रज़ सबानाए और दा वरपसे बल रज़ दा ढेर मुबारक रज़ दी नन दा रफ़े रज़ दा अरबिस्तान दा हाजियानो दा रफ़े रज़ दा और ज़मन सबात खैरी आरफ़ा दा और ज़मंगा अरफ़ान लदा दा गई अरफ़ान लदा बाद खलक दा गई अरफ़ा मनावई ठीक तक आ गई अरफ़े परत बाने सनीकी और स इबादत और सदका और खैर खैरात के डेरा बेहतर दा। और ज़मंग अरफ़ान लवी संच ज़मंग रोजा दा गई नज़ान लवी ज़मंग लुके अख्तर दा गई नज़ान लवी ज़मंग लुए अख्तर दा गई नज़ान लवी दक्का शान ज़मंग अरफ़म दा गई नज़ान लदा नो ज़मंग अरफ़ा सबाद और दा गई अरफ़ा नंदा अरफ़ा दी तनोई बाद खलक वही गने दा अरफ़े दी तो वही चा आजियान पा अरफ़ात के रागुन शिंदो देता अरफ़ा वही अरफ़ा दलुए अख्तर नमक के रास्ता अरफ़ा वही उलुक दलुए अख्तर दा ज़िलहज्जे पलसम तारीख बांधी भी नहम तारीख दा ज़िलहज्जे दा यौम अरफ़ा दा ज़मंगा अरफ़ा सबा खैरी नहम तारीख थे और दा गई नन नहम तारीख थे और दा ज़मंगा और दा गई मतालिक़ों के फ़र्क थे पर ये दो उलमा व इख्तिलाफ़ हमले बहरहाल खुदा गई नन अरफ़म दा जुमम दा और दा डेरा मुबारक और रज़ दा यो सहाबी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा अरफ़ात पे मैदान के दा रफ़े रज़ दा द जुमे रज़म दा यो सहाबी दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मख मुबारक ते कतल और दा से ख़ुंदे वाल वर्क नुलुई अख्तर खुमलुई अख्तर दे और अख्तर रस खुम डेरा ख़्वगा दा खुद अख्पल महबूब मख्त कतल दायर डेर लुई अख्तर दख्पल महबूब द मख द कतो न टूल अख्तरुन जार शाह कुर्बान शाह अख्तर डेर खूब दे अख्तर डेर लुई दे कोई इज़्ज़तमंदो चे नबी अलैहिस्सलाम दीदन पक मरस की ना गरज द टूलु रज़ुना डेर लुई रज़ दा अगर द टूलु अख्तरुन डेर मुबारक रज़ दा नागा सहाबी चे नबी अलैहिस्सलाम दे मख मुबारक ता से उकतल ख़ुंदे वाला वर्क नुदखलीन यो शेर हुआ तो वी ईदुन वईदुन वईदुन जतमा ईदुन वईदुन वईदुन जतमा वजहुल हबीब व यौमिल अरफत वल जुमा यार वेनन खुप मा बांधे अख्तर दे अख्तर दे अख्तर दे द्रे अख्तरुन रा बांधे अल्लाह नन राया उजाइकल दे अख्तरुन पमा बांधे रागली पचाची यव अख्तर राशि नागा डेर खुशालाई कई कपड़ी वाचई मुबारकाई कई कुली खुराकुनत यारई डेर खुशालाई मनावई पमा बांधे नंद्रे अख्तरुन रागली ईदुन व ईदुन वईदुन जतमा वजहुल हबीब
یو د خپل محبوب مخ ته کتل دی نو دا یو اختر دی و یوم العرفه بل د عرفې ورځ ده نو دا ډېره مبارکه ورځ ده د عرفې ورځ ډېره اوچته ورځ ده والجمعه او بل د جمعې ورځ ده نو دا بله ډېره مبارکه ورځ ده دا درې اختر الله راکړل د خپل محبوب مخ ته ګورم دا یو اختر شو د عرفې ورځ راغله د عرفې ورځ دومره مبارکه ده نبي علیه السلام فرمایي زما ګمان دی یا زما یقین دی چې د تیر یو کال او د راتلونکي یو کال ګناهونه به درته الله پاک معاف کړي دومره مبارکه ورځ ده نو یو د اختر یو د عرفې ورځ شوه بل د جمعې ورځ شوه جمعه ځان له یو اختر ورځ ده او د خپل محبوب مخ ته کتل ځان له د اختر ورځ ده نو عزتمندو نن اتفاق شوی دی د عربیا د عربستان د حاجیانو صاحبانو چې الله تعالی و دغه اخترونه یو ځای کړي دي یو د حج ورځ د حج خوشحالي ده بل عرفه ده بل جمعه ده د نبی علیه الصلاۃ والسلام ملمانه دي د الله ملمانه دي هغه موږ یو حج په موقع باندې چې دا ایرپورټ کې مې وکتل څه حاجیانو د ترکو نه چې کوم راغلي خلکو داسې روان دي او ځان سره یو ټکی وي یو ډېر په تیزه ته نحن ضیوف الرحمن نحن ضیوف الرحمن نحن ضیوف الرحمن نحمایي چې دی سوی غوږ ماته کېښوده نو هغوی دا آواز کوي موږ د الله مېلمانه یو 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 د الله مېلمانه نن سرتور سرخ پی ابلخ پی بربن خرخن د الله په هغه ښکلي میدان کې چې الله خوښ کړی میدان دی د عرفات هغه دشته په هغې کې به الله تعالی ته سرتور سرخ پی ابلخ پی ولاړ او الله ته به ژاړي او الله نه به غواړي او الله ذوالجلال به ورته وایي چې تاسو به نن د دې ځای نه واپس کېږئ یله به واپس کېږئ چې ټول خبرې زه ستاسو ومنم تاسو ټولې دعاګانې قبولې کړم نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي د عرفات په میدان کې هر یو دعا قبلېږي نن به د حاجیانو صاحبانو ټولې دعاګانې انشاءالله قبلېږي الله دې د هغوی په دعاګانو کې زموږ حصه وکړي او خدای پاک دې د هغوی دعاګانې د هغوی دپاره مو زموږ دپاره مو د ټول عالم اسلام دپاره دې الله قبولې او منظورې وګرځوي نو عزتمندو دا ډېره مبارکه ورځ ده د دې ورځې څه حصه لا اوس هم پاتې ده نو خیال کوم وطني نو خیال مې درله پیدا کړ په دې کې څه وکړي څه وکړي څه وکړي نبي علیه السلام فرمایي اتق النار ځان د اور نه بچ کا د خدای د غضب نه ځان بچ کا د خدای د قهر نه ځان بچ کا ولو بشق تمره اگر که د کجوري په یو حصه یې وم کجوره ټوله نه د کجوري یو حصه پټه غوندې ته وایې الله زما حال درته ښکاري زما غریبي او فقیري درته ښکاري زما دا غربت او عجزي درته ښکاري زما دا بېوسي درته ښکاري او زما دا بچي درته ښکاري چې ناهر دي خو زه د خپلې غریبۍ او فقیرۍ د وس مطابق خدای ما دا یو ګیټه ګوړه کوشته کړه او پکې مې یو ګیلاس شربت وکړو یو کس ته مې وویل مالدار دی که غریب دی خپل دی که پردی دی عجز دی او که موړ دی هر څوک چې دی او ورلرې ورکړې چې وروړې دا وڅکه ونیسکه هغه لاړ ته وایه خدای زما دا یو ګیلاس شربت قبول کوم کار دی وشه ودې شکار دی وشه کار دی وشه نو ځان له څه وکړئ ښه هیڅ پته نه لګېږي چې دا ورځ بیا په چا راځي او په چا نه راځي دې دنیا کې موږ د مېلمستیا ورځې شپې دي بیدار شئ ځان له څه وکئ ځان له څه غم وکئ نو محترمو ډېرې مبارکې ورځې شپې دي او بل دا ده چې په دې ورځو شپو کې دا لا اله الا الله دا ډېر وایي او الحمدلله ډېر وایي او الله اکبر الله اکبر ډیر زیات تکبیر پکې وایي الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر ولله الحمد دا وایي یو سل ځلې وایي نور ذکرونه به بیا رستو کوو خو دا ورځې د تکبیرونو دي دا د تکبیر ورځې تحلیل ورځې دي د لا اله الا الله ورځې دي یو ځل چې وایي نو الله پاک
دا رحمت په جوش کې راځي داسې دا الله دا رحم په جوش کې راځي چې زما دې فقیر بنده ته وګوره څنګه زما ذکر کوي څنګه ما یادوي څنګه زما لویي بیانوي دا ډېرې مبارکې ورځې دي نو محترمو الله ډېر یاد کوي دعا ډېره وکوي د الله ته جړا ډېره وکوي د شپې په وخت کې راپاڅئ بدقسمته خلک نن هم اوده دي اوده دي اوده دي بدبخته خلک نن هم د سهار لمونځ دپاره نسېدل بدقسمته خلک دې ورځو باندې الله ذوالجلال تفسیر در منصور وایي د دې نه دا لسره والفجر وليال العشر والشفع والوتر الله ذوالجلال وایي زما د قسم وي په سبا باندې وليال العشر زما د قسم وي په لسو ورځو باندې په لسو شپو دې زما قسم وي تفسیر در منصور لیکي وایي د لسو شپو نه مراد دا لس ورځې شپې دي دا چې کومې شروع دي د لوی اختر د ورځې پورې دا لس ورځې شپې دي والشفع والوتر او الله وایي زما دې په جوت باندې قسم وي مونږ ته پښتو کې جوت و جفت او تاک چې ورته وایي خلک ورته جوت تاک وایي که نه الله وایي زما دې په والشفع والوتر زما دې په جوت قسم وي او زما دې په تاک قسم وي جوت نه مراد محترمو د لوی اختر ورځ ده د تاک نه مراد دا د عرفې ورځ ده ځکه دا نهمه راځي دا تاک ته او د لوی اختر ورځ دسمه راځي دا جوت ته نو الله وایي زما دې په تاک قسم وي او زما دې په جوت قسم وي الله تعالی پې سوګند خوري یمین د استشهاد ورته وایي محترمو چې الله نبی علیہ السلام فرمایي په ټول کال کې د دې په شانتې ورځې نشته رمضان ورځې ورته هم نه رسي نبی علیہ السلام فرمایي په دې ورځو کې چې د شپې چا عبادت وکړ لږ ساعت له پاسېدې او دس دې مو نه کړ په دې بستره پروت یې او تا د خولې نه داسې یو څو ځله وي لا اله الا الله هېڅ دې ونه کړه نه دې اودس وکړ نه دې لمونځ وکړ نه دې تلاوت وکړ اوم چې سترګې دې وغړېدې واوړېدې خولې نه دې وته لا اله الا الله لا اله الا الله او الله اکبر دې ووایي شپه دې ځان له ډکه کړه کار دې وکړو الله تعالی وایي نبی علیہ السلام فرمایي په تمام کال کې دې په شانتې شپې او ورځې نشته دې شپو کې چې دې عبادت وکړو د رمضان په میاشت کې د لیلة القدر په شپه چې عبادت وکړي هغه هم وایي دې شپو ته نه رسي په دې ورځو شپو کې چې چا ذکر وکړه عبادت وکړه تلاوت وکړه روژې ونیسله نبی علیہ السلام فرمایي یو صحابي ورته ویل الله پیغمبره دومره برکتي دي چې هېڅوک د یو عبادت ورته نه رسي ویږي یو ورته نه رسي انو یو ورته نه رسي وي یو ورته نه رسي انو یې که یو سړی د الله په لار کې وځي او دی وجنګېږي د خدای دپاره او د الله د رضا دپاره کافر سره وجنګېږي نو دا هم ورته نه رسېږي نبي علیه السلام ورته وایي دا هم ورته نه رسېږي دا ورته هم نه رسېږي هغه بېله ده چې هغه وجنګېږي او خپل سر قلم کې او د خپل اس هم پکې مړ کړي اس هم مړ شو دی هم شهید شو نو هغه درجه ځان له د هغه به خدای پاک هغه له بېله ورکوي هغه اوچته ده باقي په دې شپو کې چې کوم عبادت کېږي ریاضت تلاوت کېږي د هغې اجر او ثواب چې کوم دی نو دا محترمو په تمام کال کې نه میلاوي نن موقع ده نن وخت دی اوس هم دوه درې شپې پاتې شوې لا اله ذکر پکې وکړئ د خپلې غریبۍ مناسب صدقه وکړئ د خپلې فقیرۍ مناسب وکړئ الله ذوالجلال بل دا دی چې وصل دا چاله ورکړی نو قرباني وکړئ د قربانۍ کوشش ډېر وکړئ ځکه نبی علیہ السلام فرمایي صحابه نبی علیہ السلام ته وی ما هذه الاضاحي د الله پیغمبره دا قرباني څه شی دی دا څه دي د دې څه مطلب دا قرباني څه شی دی نبی علیہ السلام ورته وفرمیل سنت ابیکم ابراهیم دا ستاسو د پلار د حضرت ابراهیم علیہ السلام طریقه ده ما لنا فیها صحابه ورته وی د الله پیغمبره موږ له پکې څه دي نبی علیہ السلام ورته وفرمیل بكل شمرة حسنه د هر یو ویښته په بدل کې به الله پاک نیکي درکوي نو صحابه ورته وی د الله پیغمبره د هر ویښته په بدل کې ساوي په بدن خو ویښته د شمېر نه بهر دي د هر ویښته په بدل کې به نیکي راکوي او د هر ویښته په بدل کې به
نو نبی اسلام ته صحابه له صوف وې کچره وړای وی نو بیا د ګډ په بدن چې کوم وړای دا خو ډیر نارای وي او دا خو ډیر بي حساب وختلی یو دوه ګوتې چې دا سره مې او دا سره وشو کېدی نو ټول راس کې به ونشمیرل شي دومره یو چونډای کې دومره وخت راځي نو یې کدا که یو سړی ګډه لال کی ان دا هغه په بدن خو چې وخت دی خو د شمیر نه بهر دی نو دا غي دار یو وخت په بدل کې بمنی کی ور کوي نبی اسلام تو فرمایله وسو کاغه وړای وی م الله تعالی به د هر وخت په بدل کې یو نیکی ور کوي الله تعالی ډېر اجر ور کوي ډېر بد قسمت خلک دا سره چې قربانای واسي کیږي او قرباني نه کوي ما ته یو ملګری ټلیفون وکړ یو سړی دی او 50 لک روپو کورې دی او سره 100 لک روپۍ نغدي دي وسره دادی سړی دغه یاد کړه او بیا هغه قرباني نه کوي مو ته دې نه کوي چې بس نه یې کوم دې کې ستاسو کار ما دا نه بد قسمت بل شتنه دا چې سړي دا به سبا دکه صفات شي به ته 2 لاس او 2 خپې تشتور لاس تشتور خپې به دار شي دې بدن سره به یو جوړه کپړې مو نړي دا به تیم دلته کې وباسي چې نوځي نو خلک کوئی پکې چای ته 2 ځای کوي ویشلوي ته لري کوي چې نه لري کې پکې چای ته وشلای تشتور بلار شي یو کټ د په مال کې بیانې بیا د جمعات په کټ کې واچي بیا د په بدن د یو جوړه کپړې ني یو تو شک کولای ني یو فوم ني یو بالغ ني اس نوړي ځان له الله ذل جلاله فرمایل چې تاسو وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله الله ذل جلال سمره كل خبري کوي وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله الله وي سچره مخکرا ولي ګل ما سره باغتا ته ملاو شوبه چې تا سره علي ګلي دي هغه درکم چې دا کار علي ګلي سينو امانت پراته دي واخلا او واخلا نزبه درسي واکم سبو سره زنوري او ځای کوم جي پي پاند وي سستاده طرف نه کټ شو او سو سره الله ذل جلال وي زبو سره او ځای کوم یو بدل یو پلس باندې من جاء بالعصر بالحسنه فله 10 امثالها یو پلس به در بدل کم اخلاص او محبت پر کېو ان یو په وسو به در بدل کم چې سره را دي ګری دی الله وای ما سره پراته دي نو ولې ځان له مخ کې نه لګي په خپل ژوند کې سفر نه راوړي بد قسمت بندا په خپل ژوند کې فرق نه راوړي په خپل خوراک کې فرق نه راوړي د خدای فقیر یو کټوای نه پخې 2 پخې 3 پخې پچا کېږي پچا نه کېږي دا خبره ځان لدا ولکه تاسو چې کته په غریب په خپل خرچه کې خوراک کې فرق نه راوړي په خپل جامه کې د غریبای د وجه فرق نه راوړي چې زه غریبم نو زه خیر دی یو جوړه کپړې دي اختر له بنا خپل داسې خو دې ونوي یا زه غریبم دې غم له چای نه وړم داسې خو دې ونوي یا زه غریبم نو زما پرې د 0 روپو پرې موبایل کار کیږي نو زما دې 100 زره ته ضرورت دی په 100 زره د ټچ موبایل ته ځان لا اخلي د زوی د پاره اخلي بچی د پاره اخلي لور د پاره اخلي خزې د پاره اخلي دا ضرورت ته دا موبایل چې لکانو جنکو سره دا ضرورت کې راځي دا ستا په کور کې چې لیپټاپ ته ستا په کور کې چې کمپیوټر دی دا ستا په کور کې چې دومره قیمتي سکرین لګېدلې دی دا ضرورت دی دا دومره غټ فرج چې ساتلې 5,000 روپۍ باندې کی دا ضرورت دی یا خو به دي کنه یا خمس کا ګرمه اوس کا کنه کم پیغمبر یا خو به داسې سکرین کم ولی الله داسې وبس کلی اته چیز کی کم پیغمبر ستا غو نجامیه چولی دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هجرت مدینه منوره ته وکړه لس کال زندگی تیر کړی دا یو کالم قربانی نه کو کریا بکړي لس واړه کال قربانی کړی دا او تاسو ته خپته چې نبی علیہ السلام کوم غریبي ونه پاغه یو کالم قربانی فرض نه و نبی علیہ السلام په بدن مبارک خو یاره کپڑے نه وي نبی علیہ السلام خو چې دنیا نه رخصت شنو په ټول عمر کې د وربشو روټای په مړه نه د خوړلې وربشو روټای په مړه خېټه نه د خوړلې کجوري وته ملاو شي سندلي انو خوړې نو
یو صحابي ورسره دی ورته خوراک نه هغه ورته جي زما ته نه کېږي نبي اسلام متاسې مسکی شو ورته یې زه خو ځکه خورم چې درې ردې وشو چې قسم دی که څه شی مې خوړ دی وایي زه خو ځکه خورم نو په هغه قرباني فرض وه چې ته ځان له دوره وجې ناوجې ګورې ستا دې خوراک ته وګوره تا کومه ورځ داسې شوه چې تا سهار پراټه ونه خوړه تا کومه ورځ داسې تېر کوم اختر دې تېر شي چې تا خپل ځان لا دې بچو له کپړې وانغستې کوم ځای خپلو پردو کې ستا غم وشي چې تا وله یو ترمسچای سره د پراټو ونړه او ته دې ځان ته وګوره بچو ته وګوره هر یو له کم قیمتي موبایل اخیستی دی کور کې دې پرجونه شته دا واشنګ ماشین هم ضرورت ته راولي په لاس وینځل نه کوي زنانه اوس په دې باندې وینځل کوي دا هم ضرورت دی د وچولو ماشین دی هغه هم ضرورت دی استري د هغه هم د هر څه تا ضرورت کې راوستل قربانۍ دپاره نو ته ومکه نو الله پاک څه فرمایي الله فرمایي لن ینال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم الله وی قسم دې که ستا غوښې یا ماله راځي یا وینه ماله راځي وینه دې توی کړه کته لړه وښه تا وخوړه ماله څه رالل الله وی ماله هېڅ نه رارسي ولكن يناله التقوى منكم ستا زړه د اخلاص ماله راورسوي ستا زړه د اراده ماله راورسېده ستا زړه د نیت ماته راورسېده عزتمندو تا نیت نه دی کړی چې خلک نیت وکړي په غریبای کې ته دې لور سره څومره سامان کې ستا چې لور ودېږي ته څه کې ستا چې زوی له واده کې نو ته څه کې ته دې زوی له کمره څنګه جوړې په دې غریبای کې د هغه د کمرې لپاره څه کې هغه له ورسره اټیچ باتروم کې هغه له وله سیلینګ کې هغه له ناوې له دوه درې تولې دوه درې یو توله کالې وله کې خو د قربانۍ دپاره د سټ مات دی زه تاسو ته څه مسله وکړم تاسو نه پوهېږئ زما اړه ستړه شه د الله سره دې تېرې شوې او په ما کېږي او په ما نه کېږي په ما کېږي او په ما نه کېږي و د خدای بنده که مینه در کې وي وایي که که در کې مینه نه وي نو که در باندې کېږي هم مې کو الله له به جواب ورکړي بیا دې کې څه کېږي او نه کېږي کې نبي علیه السلام چې دا 10 کاله قرباني کوله نو نبي علیه السلام باندې کېده په هغه صحابو باندې کېده په هغې صحابو کې کم صحابي سره ستا غوندې سهولتونه شته ستا غوندې کور شته ستا غوندې بسترې شته ستا غوندې اوبه څښي ستا غوندې خوراک کوي یاره ته غریب نه غریب سړي ته وګوره خلک وایي ګراني شوه ګراني شوه چا په کټوای کې خو فرق را نه دی د چا په رزق کې خو فرق را نه دی چاڼ کړي وړو خو چا بې چاڼه هم ونه خوړ خو د دې قربانۍ لپاره محترمو قربانۍ باندې چې الله څه ورکوي دا سترګې پټې شي او پته ولګي ته به وایې چې خدایه ارمان چې ما ته دا پته وې او چې ما ځان قرضدارې کړی وم چې دا قرباني کړی نبي علیه السلام فرمایي د لوی اختر په ورځ باندې چې څوک هر څومره نیکایي وکړي هر څومره نیکایي وکړي هر څومره نیکایي چې وکړي مونځونه وکړي ختمونه وکړي صدقې وکړي لکونه نه کروڑونه روپۍ قربان دغه کې صدقه کې ځمکه صدقه کې هر څومره نیکایي وکړي نبي علیه السلام فرمایي دغه د 1500 روپو دا یو قرباني چې چا وکړه د دغه قربانۍ د یو ساس کې وینې ته نه رسي که یو سړی 50 لکه روپۍ خیراتي په دغه ورځ چاله ورکړي او بل سړی دی هغه مثال په طور په 2 کسه باندې یو څاروی قرباني کړ هغه چې په چاړې پرې راښکله او دا کومه وینه په ځمکه ساس کې پرېوته هغه 50 لکه روپو هغه ثواب د دې قربانۍ د دې 2 ساس کو وینو ته نه رسي ولې نه کوي ولې ولا وجه ګوره او چې کوم سړی غریب دی په هغه باندې دا زور ګورې نه کوم دا پته نه وام خو دا داسې خلک مانه تپوس کوي چې هغه په زور کوشش کوي چې لکه مانه قرباني پاتې شي کالې ورسره یې کوی لږ دی نه رسي پیسې دي کوی دي کې دي قرض نشته خو نقد را سره نشته
کور شته خو داسې واغسې لکه ځان د نصاب نه بچ کړي. یو سړی دی غریب دی فقیر دی بېوسه دی هغه لازم نه ده هغه باندې ضروري نه چې وکړي بلکې هغه دې د الله نه غواړي چې خدای دا ثواب ما ته را نصیب کړي چې بیا دپاره زما هم وس وشي چې زه یې وکړم. هغه د پکار نه ده خو هغه د پکار ده چې خفه شي په دې چې ما ولې ونه کړه. هغه د پکار نه ده. یو سړی غریب دی فقیر دی کمزور خلک هم دنیا کې ډېر دا نه چې ګنې ټول خلک مالدار دی خو چې دا کم کمزوری دی او د کمزورۍ د فقیرۍ د وجې نه قرباني نشي کولی نو په کار دا ده چې په دغه ورځ باندې خفګان وکړي چې الله څومره لوی خیر نه زه محروم شوم الله ما دپاره بیا دپاره ما د وس راکړي. دی خو کم از کم دا وکړي که نه الله تعالی خو وایي زه ما ته ستا نیت او اراده را رسي ما ته خو ستا غوښې وینې نه را رسي. الله دې ما او تاسو ټولو ته د قربانۍ کولو توفیق راکړي او خدای دې زموږ او ستاسو د غریبۍ دا قربانۍ په خپل درګاه کې قبول او منظور کړي. او کم فقیران او عجزان غریبانان چې هغه د غریبۍ د فقیرۍ د وجې نه قرباني نشي کولی الله تعالی دې ولا خامخا وس او توفیق ورکړي چې بیا دپاره ورته الله پاک د قربانۍ توفیق ورکړي قرباني دې وکړي. او محترمو چې چاله الله وس توفیق ورکړی او قربانۍ وسې کېږي او بل خدای پاک فراخي ورکړي پکار ده چې خپل مردګان هم په دې کې یاد کړي د خپل پلار دپاره مور دپاره د خپلو رشته دارو دپاره داسې نږدې خلکو دپاره چې هغوی دپاره هم په دې کې قرباني ونیسي ډېره به بهتره وي. او بله خبره دا ده چې اوس خو داسې څیزونه راووتل قرباني وکړي نو غوښه بیا په فریزر کې واچوي نو بیا شپږو میاشتو پورې هغه غوښه خوري او وایي بس پرته ده مونږ به لږه لږه خورو. داسې مه کوئ داسې مه کوئ دا ښه خبره نه بلکې خپله وخوره په بچو باندې وخورو چې هرله سیوا کېږي خیر د دوه درې ورځو دپاره د شلو ورځو دپاره که وساتې نو هم څه خبره نه ده خو داسې میاشتو میاشتو دې مه ساته دا ستا په خوا او شا کې چم ګاونډ کې چې کوم غریبانان دي فقیران دي هغوی له ورکړه چې د هغوی کټوای هم په دغه رزم غرۍ چې تا چوله مړه پاتې نه شي هغوی له ورکړه ځان له مه ساته دا خو هم ډېره بده خبره ده. دا خو تا قرباني ونه کړه دا خو تا داسې وکړه لکه چې غوښه دې کړي ځان یې ټول کال د غوښې نه بچ کړ هسې په 600 روپۍ کیلو غوښه راړې او چې قرباني وکړه هغه دې فرج کې فریزر کې کېښوده اوس 4-5 میاشتې غوښه نه راړې د هغې نه یو تیلی را اخلي او هغه پخې او د غوښې نه ځان بچ کړو ته خپله سوچ وکړه چې دا تا ځان د قربان دا تا عجیبه کار وکړه دا تا ځان په قربانۍ باندې نوم دې قربانۍ وکړه او کار دې داسې وکړه لکه ځان لپاره چې دې ونډه وکړه. داسې مه کوئ خپله وخوره په خپلو خپلوانو وخوروه. سنت طریقه هم دا ده چې وایي 3 ډېرای که یو ستا شوه یو د خپلوانو عزیزانو مخکې مشرانو چې به تقسیموله وي دا د خورلڼو شوه دا د خپلو خپلوانو خورلڼو شوه یو د غریبانانو فقیرانو شوه بس یو 2-3 ورځې کې پلم خلاصه کوو غریبانانو له هم ورکړه خپلو خپلوانو له هم ورکړه. زه خیر چې 2-3 ورځې کې نیت وایه ورکړه خیر دی نو خیر دی له 70 ورځې دي وي خو داسې مه کوئ چې په میاشتو میاشتو باندې ساتئ دا ګورې ګناه دی دا ستا کول ګناه دی داسې مه کوئ چې چا نه کړي که چا کړي وي غریبانان دي بال بچهدار دي بچي دي ګڼه ګوره ده کور کې هغوی له ورکوئ هغوی له ورکوئ ثواب به مو کېږي الله تعالی به ته اجر درکړي. الله دې ما او تاسو ته عمل توفیق را نصیب کړي ډېرې پاکې او مبارکې ورځې دي د دې نه کار واخلئ او د دې نه څه فایده واخلئ د زندګۍ هېڅ پته نه لګېږي دغه 2 سترګې دي چې پټې شو هېڅ نه نشته چې غړېږي نو غړېږي او چې پټې شو نو ختمې شو پس چې دا پټې شو بیا به د اخترونه راځي خو محترم مونږ به څه کولی نه شو دا قربانۍ به راځي خو مونږ به څه کولی نه شو. نن مو کله چې چا وس شته نو خامخا قربانۍ کوي ځان له کوشش وکړي چې وس مو نه کېږي نو محترم افسوس وکړئ خفګان وکړئ چې خدایه څومره لوی د ثواب شی دی نو خدای ما ته وس راکړي چې زه آینده دپاره وکړم او تا د الله نه غوښتې نه دي فقیره غریبه
الله نه وغواړه سم په جړه وغواړه چې الله پاک وس درکړي الله توفیق درکړي چې دا خیر د خدای در نصیب کړي ځکه چې دا خیر پته باندې لګيږي کنه چې دا سترګې پټې شي او التبه بیا پته لګيږي التبه پته ولګيږي چې دې قرباني څومره ډېر لوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام د قرباني په اړه کې و فرمایل ودا قرباني به د خپل دا سوی دا خکر دا سرمن دا وخت دا ارسب الله تعالی په تل د میزان کې ورچي دا به د تول کې راځي الله تعالی دې موت استعمال توفیق راکړي خدای پاک دې موږ له وسو توفیق راکړي او الله ذل جلال دې دې پاک او مبارک نن د حاجانو خپل راز ده هغه په دعاګانې کوي الله دې زموږ د هغه په دعاګانو کې پوره کړي سو خدای دې زموږ په دعاګانو کې د هغه لپاره پوره کړي سو او خدای دې موږ ته دغه پاک مقدس او مبارک ځای دې دنه بیا راځي او د اختر درځي برکتونه او فضیلتونه الله موږ ته ټول کړه باقي د قربانای متعلق مسائل مې ونه چېړل د دې وجه نه چېړم چې هغه شروع کړو هغې باندې ډېر وخت لګېږي خو تاسو اورېدلي دي چې تاسو چاته مسله پېښېږي ځان خامخا پوهوئ چې غلطي ده نه ونه شي یو خو چې تاسو نیت صفا سوتره د قربانۍ چې د غوښې نیتونه کوي چې غوښه ډېره ده غوښه لږه ده دا مه وایئ دا څاروی ښکلی دی دا څاروی ښکلی نه دی داسې وایئ بل څاروي ته ګورئ چې خراب څاروی دی داسې څاروی چې د هغه لاس او پښې روغ وي چې د هغه غوږونه برابر وي چې غوږ ترې کټ نه وي که معمولي سوکت نه خیر دی خو چې درېیمه حصه غوږ ترې نه ایتلی چې د هغه ښکر برابر وي چې د هغه خپې برابر وي چې د هغه لکای سمه وي ځکه دا ته قرباني ورته وایي قرباني کول دي که نه نو دا ته قرباني کوې الله لی ورکې نو الله له بنده ښکلی شی ورکوي ځان له بنده ښکلی شی خوښوي چې ټماټر هم اخلي نو په کریټ کې یو ګوري الوګان اخلي نو په کریټ کې یو ګوري که ته چېرته مثال پیاز اخلي نو یو ګوري چې دا خراب یې هغه له دیکه ورکوي که میوه اخلي دا ام اخلي الوچه اخلي نو هغه ته یو ګوري نو ځان دپاره لټول کې ځان له خوښول کې نو الله دپاره هم خوښول وکړه که نه الله دپاره سر مه پوره کړو خپلې څاروي واله ښایسته څاروي واله چې ستا زړه ته داسې خوند له درکړي مزه درکړي په پیسو لږ وي ډېر وي هغه ځان نه خبره ده هغه څه خبره نه ده خو چې ښکلی څاروی ځکه چې ته الله له ورکې ته الله په نوم باندې قرباني کوي او دا د ابراهیم علیه السلام د بچي په بدل کې الله پاک دا شی په مسلمانانو ایښی دی الله ته ډېر خوښ شوی داسې هلکه ته اولاد قرباني کړي نیازبین څاروی وګوره ښکلی څاروی وګوره چې ښه نیازبین خپل مالک ساتلی داسې وګوره او دې ته خیال وکړه چې په عمر برابري د یو بل د دکاندارانو تاجرانو د سوداګرو په خوله باندې ډېر اعتبار مه کوئ هغه ده چې چا په کور کې ساتلی عمر یې پوره نو ټیک ته ګڼې نو د غاښو خیال وساتئ چې په غاښو باندې برابر وي چې په عمر برابر وي 2 کاله د څاروي دي 15 کاله د اوښتې شي 15 کال نه یو ورځ کمې اوښ قرباني نه کېږي 1 کال د پیسکوري دی یا د ګډ دی انو د یو کال نه چې کمې نه کېږي ها ګډ کچرې پیسکورې نه پیسه نه بیزه نه ګډورې ګډورې دې که د شپږو میاشتو نه سیوای خو چې غټوالی سربوالی داسې ده که د کال برابر نو بیا خیر دی نو د هغې خیال وساتئ د دې څیزونو خیال وساتئ چې ښکلی څاروی واخلئ او ښکلی څاروی د الله په نوم باندې قرباني کړئ او بیا دغه غوښه څه لږه ځان ته پرېږده غریبانانو له ورکړه چې دا د بل ثواب وشي ځان یې په فریزر کې د میاشتو لپاره مه ږده دا ښه خبره نه ده الله دې ما او تاسو ټولو ته عمل توفیق را نصیب کړي خدای دې زموږ صدقې او قربانۍ خپل درګاه کې قبولې کړي په عزتمندو ذکر ډېر دی روپۍ وعده ده کوئی به کنه دې یاره غریبه قرباني نشي کولی نو ذکر هم نشي کولی لا اله هم نشي ویلی لا اله الا الله هم نشي ویلی او الله اکبر هم نشي ویلی دې له زور ورکا دا ډېر وکړه الله پاک به دې دام کېدی شي چې دې د برکته د خدای پاک باندې قرباني کوونکو کې شمار کړي ذکر ډېر کوئ او که زنانه ول الله وس توفیق ورکړي خامخا د قرباني ونشي ځکه چې زنانه سره اکثر کالي مالي وي دا د هغې خپل وي
که په مهر کې ورپسې خپل مالک لیکلی وي پلار کور ولکلی دی نو دی له قرباني پکار ده چې وکړي ځکه چې په دې لازمه ده یو زلمی هلک دی ځان له هغه د مال مالک دی دومره قیمتي موبایل دی ورسره چې هغه د لاکو روپو دی 83-84 روپۍ چې چا سره برابرېږي په هغه قرباني راځي د یو موبایل د لاکو روپو دی نو په ځان له قرباني راځي کمپیوټر دی ورسره لیپټاپ دی ورسره داسې وایي څیزونه دي چې ضرورت کې شرعي لحاظ سره نه راځي پکار ده چې قرباني وکړي او بله دا ده چې تکبیرونو خیال وساتئ د سبا نه به خیري تکبیرونه شروع کړي دغه نه د خالي ورځې نه به شروع سبا خالي د خیري سبا نه به تکبیرونه شروع کېږي نو انشاءالله العزیز د سبانۍ ورځ د اختر ورپسې 3 ورځې نورې 5مه ورځ چې شي لکه 23 مونځونه دي نو په دې کې هر مونځ پسې یو ځل تکبیر ویل دا واجب دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد دا یو ځل ویل واجب دي ورپسې نور بیا که ځان سره غلي غلي وایي نو وایه خو دا یو ځل واجب دي دا به یو ځل خامخا چې د جنګ لمونځ شي نو په تیزه ویل واجب دي ځان غلی کوئی مه شرمېږئ مه په دې باندې بعضې زمونږ داسې ملګري داسې مبتدیان او داسې عوامي چې ځان ورته بد ښکاري په تیزه نه وایي مه شرمېږه ښه دې داسې کریکه مو چې د دغه غوندې وي لکه داسې کریکه هم نه د بې ادبۍ ګستاخۍ کریکه هم مه بلکې ښه مزېدار سور کې وایي الله اکبر الله اکبر داسې طریقې سره چې ښه د ادب سره وي ښه د عزت سره وي نو دا تکبیر زنانه هغه یې له پکار دي چې فرض سلام ګرځئ نو تکبیر به خامخا وایي دا په هغه هم واجب دي یو ملګري راته یې ټانګ کوی نو څه کار نه خو هغه میسیج ما ته خامخا کوي په یاره دا پیغام دی خلکو ته زما طرف نه ورکړه چې دا زنانه دې ځان ته په کور کې په خپل جانماز باندې څه کپړه وګنډي څه ټوټه دې وګنډي نو چې ځان ته جانماز وړی نو چې هغې ته خیال کېږي دا سلامې ګنډه او هوی رښتیا تکبیر نو خیال ته به راځي نو دا واجب به ترې نه پاتې کېږي واجب دي واجب نو دا خامخا ځان ته په مصله څه نشانه کېده هغه میندې خویندې چې کور کې مونځونه چې کوم کوي نو ځان ته یې څه نشانه کېدي خو چې څنګه سلام ګرځئ نو هغې ته چې ګوري تکبیر به ورته یادېږي نو تکبیر دی وایي الله دې موږ تاسو ټول ته عمل توفیق را نصیب کړي دعا وکړئ محترمو الله جمع نه څوک پاتې شي او ځان له مسکئ نو چې سلام یې وګرځو نو خامخا تکبیر به وایي که زنانه وي که نارینه دي خامخا وایي الحمد لله رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی رسوله الکریم یا الله د دې پاکې ورځې هغه برکتونه موږ ته را نصیب کړي هغه فضیلتونه را نصیب کړي خدای د دې پاکې ورځې د جمعې د عرفې سبا کې زموږ عرفه ده د اختر دا ورځې ډېرې مبارکې او د فضیلت ډکې ورځې دي خدای موږ اجزانو فقیرانو ته د دې فضیلتونه برکتونه را نصیب کړي او خدای په دې جمع کې چې څومره مسلمانان دي یا زموږ د درس اورېدونکي مسلمانان وروڼه خویندې دي الله ټولو ته دواړو جهانو خیر او خوشحالۍ ورکړي الله هغه وروڼه بایګان چې هغه مسافر دي او د خپل وطنونه بهر په نور وطنونو کې د حلال رزق په طلب کې پراته دي الله ته ورته اسانۍ ورکړي ته ورته خوشحالۍ ورکړي ته مشکلات حل کړي رب العالمین په دې جمع کې په دې ګرمای کې په دې سخته ګرمای کې دا د پشکال او د هر د ګرمي ډېره سخت دی او د دوره لرې لرې ځایونه خدای دا خلک راغلي دي خدای دلته خو څه شته هم نه دلته خو اوبه هم یخې نه میلاوېږي خدای پاک ستا د رضا دپاره راغلي دي ستا او ستا د حبیب د ښکلې خبرې د اورېدو په نیت باندې راغلي دي یا الله ته وله خپله رضا ورکړي خدای د دنیا او د آخرت خوشحالۍ وله ورکړي الله ته ورته د دنیا او د آخرت مشکلات یې حل کړي په کورونو په مالونو په اولاد او په رزق کې برکتونه واچي الله د دې پاک ورځو برکتونه او فضیلتونه موږ ته را نصیب کړي زموږ بچي نیکان صالحان کې خدای پاک اتې دینداران صالحان کې د مور او پلار د سترګو ټنډک او یخوالی جوړ کې څوک مریضان دی الله صحت ورته ورکړي څوک قرضدار دی الله د قرض نه اخلاص کړي څوک غریبانان دی او د غریبۍ د وجې خدای ز قرباني نه کوي یا الله خامخا ول توفیق ورکړي الله بیا د پاره ول توفیق ورکړي د غریبۍ د امتحان ته الله لري کې خدای ته ورته توفیق د قربانۍ کول ور نصیب کې د فقیرای د جزای د ګناهونو د تور ډک لاسونه مستعد په دربار کې اوچت کړي دي الله زمونږ د دعا قبول کړي خدای ته خامخا قبول کړي
خپل رضا را نصیب کې د خپل حبیب اتباع او محبت را نصیب کې زمونږ د جمع نه زمونږ د محلې نه د کلي نه خواوشا علاقې نه ډېر مسلمانان تللي دي الله هغوی د دې ځمکې لاندې شوي دي الله ته په قبرونو کې خوشحاله کې انوارات کې نازل کې الله زموږ د ټول دنیا او د آخرت خیر نصیب کې اخیره خاتمه مو د کامل ایمان سره کې وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد